Hello guys, welcome to my YouTube channel CSC, and this is Harshita. From this video I want to clear the subject computer networks, and in this video and in upcoming videos I want to clear the topics that are very important for the semester exams. And here is the first syllabus, main syllabus and main concepts to cover in our CSC semester exams related to computer network subject. And the most important are OSI model, TCP/IP model, and physical layer, means guided transmission medium, coaxial fibers, wireless fibers, and data link layer, that are design issues, framing, and error correction and detection techniques like Hamming code and CRC checksum. Now first let us go into the first topic, OSI model. First, what is protocol? Protocol is a set of instructions or set of rules. అంటే protocol అంటే ఒక collection of rules that we has to follow అన్నమాట. And coming to our topic, OSI model. అసలు OSI model అంటే ఏంటిది? OSI refers to Open Systems Interconnection, and it is developed by ISO. It has a layered structure. OSI model అనేది ఒక layered structure format, and అది ISO వాళ్ళు డెవలప్ చేశారన్నమాట. ఈ OSI మోడల్లో we have 7 layers. One is application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి అసలు OSI మోడల్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అని అంటే, OSI మోడల్ డిస్క్రైబ్ హౌ దట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్. ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి డేటా అనేది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేదాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది అండ్ డిస్క్రైబ్ చేసేది OSI మోడల్ అన్నమాట. ఇట్ డిస్క్రైబ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ బిట్వీన్ 2 సిస్టమ్స్. అండ్ మన స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద OSI మోడల్కి వచ్చేసి వస్తే దాంట్లో 7 లేయర్స్ ఉంటాయి, అండ్ దీస్ ఆర్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ OSI మోడల్. అండ్ అందులో ఫస్ట్ 4 అనేవి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హోస్ట్ అన్నమాట, అంటే హూ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ద నెట్వర్క్. అండ్ ఈ లాస్ట్ బాటమ్ 3 అనేవి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ నెట్వర్క్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా. అండ్ ఈచ్ లేయర్ follows some protocols like HTTP, FTP, JPEG, MPEG, and packets. Next, let us go into the application layer. Application layer is the top layer of the OSI model అన్నమాట, and it is used to provide services to user. ఈ లేయర్ అనేది లైక్ సిస్టమ్ నుంచి యూజర్కి కావాల్సిన సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, లైక్ ఫైల్ షేరింగ్, ఈమెయిల్ షేరింగ్, ఫైల్ యాక్సెసింగ్ అండ్ ఎక్సెట్రా. ఎలాంటి సర్వీసెస్ అంటే ఫైల్స్ షేర్ చేయడం, ఈమెయిల్స్ చేయడం, అండ్ ఫైల్ యాక్సెసింగ్ అంటే ఒక ఫైల్ని మనం యూజ్ చేసుకోవడం, అట్లాంటి సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట ఈ లేయర్. అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్లో యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్ SNMP, FTP, HTTP. Here SNMP, MP, FTP and HTTP stands for, first SNMP, Simple Network Management Protocol. It is used to manage the network. And FTP, File Transfer Protocol. అంటే as we said, application layer used to provide services to the user. So FTP is used to transfer the files, and HTTP, Hypertext Transfer Protocol. These are up to application layer anamata. Like there are different types, but these are the main concept. And the next layer is presentation layer. What is meant by presentation layer? It provides the translation, compression and encryption or decryption. And the translation అంటే converts machine language to user level language. అంటే మన కోడ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఫార్మెట్లో ఉన్న కోడ్ని యూజర్కి అర్థమయ్యే విధంగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది.
Compression, it reduces size of the file. If the size of the file is 1000 KB, it reduces into 500 KB or 100 KB. And encryption, encryption occurs at sender side and description occurs at receiver side. సెండర్ అంటే ఏంటిది అంటే యూజర్ మనం రాసే యూజర్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ని మెషిన్ లెవెల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. డిక్రిప్షన్ అంటే మెషిన్ లెవెల్గా ఉన్న లాంగ్వేజ్ని యూజర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ దిస్ వీ యూస్ 2 protocols, JPEG, MPEG. JPEG means Joint Photographic Experts Group. MPEG means Moving Picture Experts Groups. And ఈ లేయర్లో data in this layer was in data form. Here ఈ టాప్ 4 లేయర్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డేటా ఫామ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ సెషన్ లేయర్. సెషన్ లేయర్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్. ఈ సెషన్ లేయర్ అనేది మనకు అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటిది? సర్వర్ వెరిఫైస్ who you are. Authorization means server verifies if you have permission to access the file or not. సర్వర్స్ అనేవి మనం ఎవరము అనేది వెరిఫై చేసుకుంటుంది అండ్ మనకు పర్మిషన్స్ ఒక ఫైల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఉందా లేదా అనేసి కూడా వెరిఫై చేస్తుంది. అండ్ సెషన్ లేయర్లో మనం యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్ అనేది SQL అనమాట. అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోటోకాల్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోటోకాల్. అండ్ నెక్స్ట్ coming to transport layer, the data is in the form of segments. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో డేటా అనేది సెగ్మెంట్స్ ఫార్మెట్లో ఉంటుంది. అండ్ సెగ్మెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్ నెంబర్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్. ఆ సెగ్మెంట్ అనేది సెగ్మెంట్ నెంబర్ని అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ని కన్సిస్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ రిసీవ్స్ డేటా ఫ్రమ్ సెషన్ లేయర్ అండ్ డివైడ్స్ ఇంటూ స్మాల్ పార్ట్స్ కాల్డ్ segment. As we said, the data is in the form of segment. How it was converted into segment means transport layer receives data from session layer. It receives data from session layer. Session layer నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ డేటాని తీసుకొని దాన్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఆ ఒక్కొక్క పార్ట్ని మనం ఇక్కడ సెగ్మెంట్ అని అంటున్నాం. అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి అంటే TCP అండ్ UDP. TCP మీన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. UDP మీన్స్ యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్. అండ్ TCP అనేది కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అన్నమాట. TCP అనేది కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అండ్ UDP అనేది కనెక్షన్ లెస్ ప్రోటోకాల్. ఇట్ సపోర్ట్స్ ఫ్లో కంట్రోల్. అంటే ఇఫ్ a data is transmitting from sender to receiver, if excess amount of data is transmitted, only the required data will be sent to the receiver anamata. And it controls the flow of data we transmit. Only required data maatrame sender ki pampistadi. Next, coming to network layer protocol, data is in the form of packets. As here we discussed, సెషన్ లేయర్లో ఉన్న డేటాని ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ తీసుకొని దాన్ని సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని తన ప్రాసెస్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏంటంటే డేటా రిసీవ్స్ ఫ్రమ్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ప్యాకెట్స్. ఇక్కడ సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అయిన డేటా ఇక్కడికి వచ్చేసి అందులో ఆ ఒక్క సెగ్మెంట్లో మళ్ళీ ప్యాకెట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. అండ్ ఇందులో ప్రోటోకాల్స్ ఏం యూజ్ చేస్తారంటే IP అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ లైక్ వర్షన్స్ IPv4 అండ్ IPv6. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డెలివరింగ్ ద ప్యాకెట్. నెట్వర్క్ లేయర్ యొక్క రెస్పాన్సిబుల్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు డెలివర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ it has to deliver the information from sender to receiver. This is the responsible of the network layer. And next one is data link layer. It is responsible for error free message అన్నమాట. అంటే ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేకుండా మనకు డేటాని సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి.
ఇందులో యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి అంటే హెచ్డిఎల్సి, హై లెవెల్ డేటా లింక్ ప్రోటోకాల్. అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసి లాస్ట్ అండ్ ద ఫస్ట్, హియర్ ఫిజికల్ లేయర్. డేటా ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిట్స్ అన్నమాట. డేటా అనేది బిట్స్ ఫార్మాట్స్లో ఉంటుంది. అండ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్. ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయాక ఈ లేయర్లో డేటా అనేది సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అండ్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రోటోకాల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫిజికల్ లేయర్. ఇక్కడ టు ఎన్లార్జ్ ద ఆన్సర్, అంటే కొంచెం ఆన్సర్ని ఎక్స్పాండ్ చేసేలాగా వీ హ్యావ్ దీస్ పాయింట్స్. అంటే ఫస్ట్, ఫిజికల్ లేయర్లో డేటా అనేది బిట్స్ ఫార్మెట్లో ఉంటుంది. అండ్ నో ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ యూజ్డ్, రిమెంబర్. అండ్ డేటా లింక్ లేయర్లో డేటా అనేది ఫ్రేమ్స్ ఫార్మెట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నెట్వర్క్ లేయర్లో డేటా అనేది ప్యాకెట్స్ ఫార్మెట్లో ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో డేటా అనేది సెగ్మెంట్స్ ఫార్మెట్లో ఉంటుంది. మిగతా వాటిలలో డేటా ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా ఓన్లీ, అంటే దెర్ ఇస్ నో రిప్రజెంటేషన్. హియర్ వీ కెన్, అంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, ఫస్ట్ సెషన్ లేయర్లో ఉన్న డేటా అనేది డివైడెడ్ ఇంటూ పార్ట్స్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్. ఈ సెగ్మెంట్స్లో ఉన్న డేటా ఈజ్ డివైడెడ్ యాజ్ ప్యాకెట్స్. అండ్ దీస్ ప్యాకెట్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఫ్రేమ్స్. అండ్ ఆ ఫ్రేమ్స్లో ఉన్న డేటా అనేది బిట్స్ వైజ్గా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. And this is up to our OSI model. Please like, share and subscribe our channel.